सभी छात्रों को शुभोदय। आज का पाठ है मुक्तिदन। मुक्तिदन कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आप सब जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद को हम उपन्यास सम्राट के नाम से हम उसे आदर के साथ हम लेते हैं। अब मैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन का परिचय देना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास में उपन्यास सम्राट के रूप में विख्यात मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के पास के लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय है। वे मैट्रिक और इंटर दोनों पास होने के बाद सहकारी अध्यापक के रूप में नौकरी पा लिए हैं। बाद में प्राइवेट में बीए भी पास हुए हैं। इसके बाद वे 1908 में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी बन गए। अब हम प्रेमचंद के साहित्य का जीवन माने साहित्य की सेवा किस प्रकार किए हैं, कहाँ से शुरू किए हैं, कौन कौन से पत्रिकाओं में उनका कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रेमचंद का प्रथम लेख 1901 में और 1914 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत सोजे वतन नामक 5 कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ। इनके अलावा और भी उपन्यास लिखे गए हैं। वे उपन्यास हैं प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, वरदान, दुर्गादास, मंगलसूत्र, गोदान। ये सभी इनके उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में सुप्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित हैं। कथा साहित्य की तुलना में प्रेमचंद को नाटकों में कम सफलता मिली। इनके संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी नाम के 3 नाटक उपलब्ध हैं। प्रेमचंद के कुछ विचार नामक निबंध संग्रह उपलब्ध हैं। सृजनात्मक साहित्य के अलावा प्रेमचंद ने अनुवाद कार्य भी किया। न्याय, हड़ताल, अलंकार, चांदी की डिबिया, सुखदास, फसाने आज़ाद, सृष्टि का आरंभ आदि इनके अनुवाद कार्य हैं। प्रेमचंद ने बच्चों के लिए भी साहित्य सृजन किया। कुत्ते की कहानियाँ, टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, जंगल की कहानियाँ, मनमोहक, लालची आदि प्रेमचंद की श्रेणी की रचनाएं हैं। सन 1936 में इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई है। मुंशी ప్రేమచంద్ భారతదేశం గర్వించదగినటువంటి కథా రచయితల్లో ఒకరన్నమాట. మనకు స్వాతంత్రోద్యమ కాలంలో అన్ని రంగాలలోనూ మార్పులు వచ్చాయి. అదేవిధంగా సాహిత్యంలో కూడా మార్పులు వచ్చాయి. ఎటువంటి మార్పులు అని అంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి సాహిత్యం అంతా కూడా కాల్పనికమైనటువంటి సాహిత్యం లేదా ఆధ్యాత్మికమైన సాహిత్యం, ఈ 2 రకాలు మాత్రం ఎక్కువగా ఉండేది. मुक्तिदन कहानी का सारांश के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मुक्तिधन कहानी प्रेमचंद की कहानियों में एक विशिष्ट स्थान रखने वाली है। ప్రేమచంద్ మనము ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు అతను ఒకవైపు నవలా చక్రవర్తి, మరొక వైపు అద్భుతమైన కథా రచయిత. దాదాపు 300 కథలు రచించారని చెప్పేసి అన్నాం కదా. వాటన్నిటిలోకి ద బెస్ట్ అంటే మొట్టమొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించేటువంటి కథల్లో ముక్తిదన్ అనేటువంటిది కూడా ఒకటన్నమాట. దాని గురించి అందులో 2 పాత్రలు ఉంటాయి. ఒకటి లాలా దావుదయాల్, ఒకటేమో రహీం గురించి. इस कहानी की रचना अनेक उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर की गई। कहानी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में 2 पात्र हैं। एक है लाला दाऊदयाल, महाजनों का प्रतिनिधि है जो कर्ज वसूली में कठोर व्यवहार करता है, परंतु रहमान की नेक नियति और सरल व्यवहार उसे गहराई तक प्रभावित करती है और वह रहमान को उधार देने में तनिक भी हिचकिचाहट अनुभव नहीं करता।
गरीब मुसलमान रहमान के पास जो गाय है उसे 35 रुपये को खरीदकर कसाईयों के हाथों से गाय को बचाता है। रहमान की बूढ़ी माता की हज यात्रा के लिए आवश्यक 200 रुपये का प्रबंध करके सहायता करता है। रहमान पात्र के और भी विशेषताएं हैं। रहमान एक गरीब ईमानदार किसान है। जमींदार उसके खिलाफ अदालत में इजाफाल खान का दावा कर देता है तो रहमान को उसका जवाब देने के लिए रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। पैसे का कोई अन्य उपाय ना होने के कारण विवश हो अपनी गाय बेचने को तैयार होता है, पर वह अपने जानवरों के प्रति दयालु है। चूँकि वह अपनी गाय को किसी कसाई के हाथ बेचना नहीं चाहता, खुद 5 रुपये का नुकसान उठाकर महाजन लाला दाऊ दयाल को बेच देता है। वह अपनी गाय से इतना प्रेम करता है कि अन्य कई लोगों से ज़्यादा पैसे मिलने की संभावना रहने पर भी वह उसे दाऊ को ही बेचता है ताकि उसका पालन पोषण ठीक से हो सके। इसीलिए वह खुद नुकसान उठाता है और ऐसे बेचता है जैसे कि अपनी संतान को किसी पराये के घर बेचते हो। रहमान के और एक विशेषता है, रहमान एक आदर्श पुत्र है। वह अपनी माँ को हमेशा खुश रखना चाहता है। इसीलिए जब वह हज यात्रा करना चाहती है तो वह माँ की इच्छा पूरी करने के लिए 200 रुपये महाजन दाऊ दयाल ही से कर्ज लेता है। वास्तव में उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि हज यात्रा के लिए निकले, पर माँ को खुश रखने के लिए वह कर्ज का भार ढोता है। అంటే ఇందులో పేరెంట్స్ ఎడల అతనికి ఉన్నటువంటి భక్తి భావన శ్రద్ధను ప్రేమ్చంద్ మరింత అద్భుతంగా చిత్రీకరించారనమాట. అంటే హజ్ యాత్రకు పంపించడానికి 200 రూపాయలు అంటే అతని ఆర్థిక పరిస్థితికి అది చాలా చాలా కఠినమైనటువంటిది. అయినప్పటికీ లాలా దావు దయాల్ దగ్గర అప్పు చేసి మరీ తీసుకొని తల్లి యొక్క కోరికను తీర్చినటువంటి ఒక ఆదర్శమైనటువంటి పుత్రుడిగా ఇందులో మనం రెహమాన్ను చూస్తామన్నమాట. అయితే హజ్ యాత్ర నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆమె పరిస్థితి ఎలా ఉంది, వాళ్ళ అమ్మగారిది, తర్వాత కూడా అతని యొక్క కుటుంబ పరిస్థితులు ఎటువంటి మార్పుకు లోనయ్యాయి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. हज यात्रा से निकलने के तुरंत बाद ही रहमान की माँ गुजर जाती है। एक श्रद्धालु पुत्र होने के नाते वह चाहता है कि अपनी माँ के अंतिम संस्कारों में किसी प्रकार की कमी ना आए। कर्मकांड तथा दान वगैरह के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते, फिर भी वह फिर दाऊ दयाल के पास ऋण के लिए जाता है। वह जिंदगी भर गुलाम बनकर जीने को तैयार है, पर अपनी माँ के अंतिम संस्कारों के विषय में समझौता नहीं करता। रहमान स्वभाव से ईमानदार तथा परिश्रमी किसान है। वह साल भर मेहनत करता है और अपने 2 बीघे की ज़मीन में ऊख की खेती करता है। इससे प्राप्त फसल से थोड़ा बहुत ऋण अदा करना चाहता है, पर दुर्भाग्यवश उसकी फसल जल जाती है और वह पूर्णतः तबाह हो जाता है। వాళ్ళ అమ్మగారి విషయం చెప్పాం కదా, హజ్ యాత్రకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత దూర ప్రయాణం కావడము, సముద్ర ప్రయాణం కావడంతో ఆమె యొక్క పైగా వృద్ధాప్యం ఒకవైపు, ఇవన్నీ కారణాల వల్ల ఆమె యొక్క ఆరోగ్యం మరింత దెబ్బతిని ఆమె తన యొక్క దేహాన్ని చాలిస్తారు. అప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత కర్మకాండకు కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా చేయవలసి వస్తుంది రెహమాన్కు. అది వాళ్ళ అమ్మగారికి తను చేసేటువంటి చివరి సేవగా, చివరి కానుకలాగా ఫీల్ అయిపోయి రెహమాను ఎక్కడా కొరత రాకుండా అంత్యక్రియల తర్వాత చేసేటువంటి ప్రతి పనిని కూడా అతను చాలా శ్రద్ధగా చేయడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా తనకు కావాల్సినటువంటి ఆర్థికపరమైనటువంటి సమయంలో అంతా కూడాను దావు దయాల్ యొక్క సహాయాన్ని అతను తీసుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట. అయితే ఏ ధైర్యంతో ఇంతగా అతని యొక్క సహాయం తీసుకున్నాడు? డబ్బులను అంటే వాళ్ళమ్మ హజ్ యాత్రకు 200 తీసుకున్నాడు, మళ్ళీ కర్మకాండకు డబ్బులు అవసరమయ్యాయి. ఇవన్నీ కూడా అప్పు మీద అప్పు చేస్తూ ఎలా వస్తున్నాడు? అందుకు కారణం ఏంటి? ఏ ధైర్యంతో అంటే తన యొక్క పంట ఉందన్నమాట.
దాదాపు 2 ఎకరాల పొలం ఉంది కాబట్టి అందులో చెరుకు పంట వేశాడు. ఆ పంట వచ్చినప్పుడు మొత్తము డబ్బు తను తిరిగి ఇస్తాను అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ సంవత్సరం తన యొక్క పంట మంటల పాలైపోయిందనమాట. దాంతో అతని యొక్క ఆశలన్నీ కూడా బూడిద అయిపోయిందని చెప్పేసి అంటాను చూడు. అలాగా అంటే ఒక్కసారిగా నిరాశతో కుప్పకూలిన పరిస్థితి అయిపోయింది. పంట యావత్తు మంటల పాలైన తర్వాత ఆ నిరాశలో కూడా అతను అయ్యో నేను అప్పు కట్టలేకపోతున్నాను అన్నటువంటి బాధతో ఎంత కుమిలిపోయినా, మరొక వైపు మాత్రము అంటే అప్పు కట్టకుండా తప్పించుకోవడము అలాంటి ఆలోచన మాత్రం లేదనమాట. కాబట్టి రెహమాన్ ఆ దుఃఖం నుంచి కాస్త తెప్పరిల్లిన తర్వాత లాలా దావుదయాల దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా నేను మీ అప్పు తీర్చలేకపోతున్నాను, అందుకని చెప్పేసి మీకు గులాంగా ఉంటాను, మీ యొక్క దాసునిగా ఉండిపోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య సంభాషణ ఒక మారు చూద్దాం మనం. కహానీ కా అంత్ బహుత్ మార్మిక్ బన్ పడా హై. అంటే ఇప్పుడు మనకు కూడా ఒక ఆసక్తి అనిపిస్తుంది. తను తీసుకున్న అప్పును సాధారణంగా లాలా దావుదయాలు ఎవరి యొక్క అప్పును కూడా తను క్షమించాడు అనమాట. పైసలతో సహా వసూలు చేస్తాడు. మరి ఇంత అప్పు ఉంది, ఈ అప్పును ఈ భయము తీర్చలేకపోతున్నాడు, పంటంతా నాశనం అయిపోయింది కాబట్టి. ఇటువంటి సందర్భంలో దావుదయాలు ఏమని నిర్ణయం తీసుకుంటాడా అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంటుంది. అప్పుడు లాలా దావుదయాలు చెప్పేటువంటి విషయం ఇలా ఉందన్నమాట. दाऊदयाल रहमान से कहता है, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो. तुम्हारी गाय अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध दे दिया है, 2 बछड़े नफ़े में अलग. अगर तुमने यह गाय कसाइयों को दे दी होती तो मुझे इतना फ़ायदा क्यों कर होता. तुमने उस वक्त 5 रुपये का नुकसान उठाकर गाय मेरे हाथ बेची थी. तुम्हारी यह शराफत मुझे याद है. तुम शरीफ और अच्छे आदमी हो. मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूँगा. అంటే దావుదయాల్ రెహమాన్ కంటున్నాడనమాట, నీవు నాకు అప్పుదారుడివి కాదు, నేనే నీకు అప్పుదారుడిని అని. ఆ మాట విని రెహమాన్ ఆశ్చర్యపోతాడు. ఏంటి ఇతను ఏమైనా నన్ను ఆట పట్టిస్తున్నాడా, లేకపోతే వ్యంగ్యంగా ఎత్తిపొడుపుగా అంటున్నాడా అని ఒక్క క్షణం అతను ఆశ్చర్యపోయినా తర్వాత అతని మాటలులోని నిజాయితీని తను నమ్మాల్సి వస్తుందన్నమాట. అంటే తను వివరిస్తున్నాడు దావుదయాల్, ఎందుకు నేనే నీకు అప్పు పడ్డాను, నువ్వే నాకు అప్పు తీర్చాల్సిన అవసరం లేదు అని అనడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే, రెహమాన్ అమ్మినటువంటి ఆవు వల్ల దావుదయాలకు దాదాపు 800 రూపాయల లాభం వచ్చిందంట. అంటే అన్ని రూపాయల పాలమ్ముకున్నాము, 2 ఆవు దూడలు కూడా వచ్చాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇంత లాభం దేనివల్ల వచ్చింది అని అంటే, అప్పట్లో ఆవును కసాయి వాళ్ళు 40 రూపాయలకు అడిగినా కూడా 35 రూపాయలకే, అంటే 5 రూపాయల నష్టానికి దావుదయాలకి ఇచ్చేశాడు రెహమాన్. కాబట్టి ఆ రోజు నువ్వు ఆ నష్టాన్ని భరించి నాకు ఆవునిచ్చావు కాబట్టి నేను ఇంత లాభాన్ని పొందగలిగాను. కాబట్టి ఆ లాభం ముందు నువ్వు తీసుకున్న అప్పు ఎంత, కాబట్టి మొత్తం అప్పునంతా కూడా నేను మాఫీ చేసేస్తున్నాను. అందుకు కారణం ఏమిటంటే నీ యొక్క మంచితనము అని చెప్పేసి అంటాడనమాట. కాబట్టి ఇప్పుడే కాదు, ముందు ముందు కూడా నీకు నేను ఎప్పుడూ సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను అని చెప్పడం అనేటువంటిది కథ యొక్క చివరి భాగంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ కహాని యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి అని అంటే, మనుషులను మనము 1-2 అంశాలను చూసి అంచనా వేయకూడదు అనమాట. దావుదయాలు అందరి విషయంలో కఠినంగా ఉన్నా రెహమాన్ విషయంలో అంత ఉదారంగా స్నేహంగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి అంటే, రెహమాన్ తను ఎంత నిజాయితీగా ఉన్నాడో ఆ నిజాయితీ తత్వమే లాలా దావుదయాలను ఆకర్షించింది. అంటే సాధారణంగా పేదరికంలో ఉన్నప్పుడు, కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వీలైనంత వరకు తీసుకున్న డబ్బును తిరిగి ఇవ్వలేని స్థితిలో మేము ఇవ్వలేము అంటూ తప్పించుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ రెహమాన్ ఎంత నిజాయితీగా ఉన్నాడని అంటే, తను తీసుకున్న ప్రతి పైసా తిరిగి చెల్లించడానికే సంసిద్ధత వ్యక్తం చేస్తాడనమాట. కాబట్టి ఆ అబ్బాయిలో ఉన్నటువంటి ఆ నిజాయితీ అనేటువంటిది లాలా దావుదయాల్ యొక్క కఠినమైన హృదయాన్ని కూడా కరిగించింది. ఆ విషయాన్నే మనకు ముక్తిదన్ అనేటువంటి కథ ద్వారా మున్షి ప్రేమ్చంద్ తెలియచేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ 2 పాత్రలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర రెహమాన్ గురించి తెలుసుకున్నాము.
మళ్ళీ ఒక్కసారి లాలా దావుదయాల్ యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కాస్త వివరంగా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అంటే పల్లెటూరులో ఇలాగే ఉంటుందన్నమాట. వడ్డీ వ్యాపారస్తులంతా కఠినాతి కఠినంగా ఉంటారు. అలా ఉంటే తప్ప వాళ్ళ డబ్బు వసూలు కాదు. అయితే కేవలం వాళ్ళు డబ్బు మాత్రమేనా, వాళ్ళ జీవితాల్లో ఇంకేమైనా వేరే వేరే అంశాలు ఉన్నాయా అనేటువంటిది కూడా చూడ్డానికి ఇతను ఒక ఉదాహరణగా మనకు కనిపిస్తారనమాట లాలా దావుదయాల్. కాబట్టి అతని యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని మనము మరొక్కసారి తెలుసుకుందాం. दाऊदयाल प्रेमचंद की कहानी मुक्तिधन का एक मुख्य पात्र है। वह पेशे से मुख्तार हैं और कमाई जो बचत होती उसे 25-30 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर किसानों तथा अन्य वर्गों को कर्ज देता है। चूँकि उसकी कमाई का अधिकांश भाग कर्जों के ब्याज के रूप में ही वसूल होता है, उसे महाजन कहना ही ठीक होगा। అంటే అతను యొక్క ముఖ్యమైన వృత్తి ఏంటి అంటే వడ్డీ వ్యాపారం అన్నమాట. తన దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బును మరింతగా వేరే వాళ్లకు వడ్డీ ఇస్తూ, ముఖ్యంగా రైతులకు, మిగిలిన వర్గాలకు. మనకు ప్రాచీన కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు రైతులు ఆర్థిక పరిస్థితి ఎప్పుడు ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యవసాయానికి కావాల్సిన పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, పెట్టుబడి పెట్టి వ్యవసాయం పండించినా కూడా, వ్యవసాయం చేసినా పంట చేతికి అంది వచ్చినప్పుడు ధరలు తగ్గిపోతాయి. కాబట్టి అన్ని విధాల రైతులు రుణగ్రస్తులుగానే ఉంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఎప్పుడు ఇలాంటి వడ్డీ వ్యాపారస్తుల దగ్గర వాళ్ళు డబ్బు తీసుకుంటూనే ఉంటారు. ఇక్కడ కూడా మనకు దావుదయాల్ ముఖ్యంగా రైతులకు, మిగిలినటువంటి వర్గాల ప్రజలకంతా డబ్బు ఇస్తూ మళ్ళీ వడ్డీ తీసుకుంటూ తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. వహ్ అమీర్ తథా బ్రాహ్మణ్ చేసే కులీన్ లోగోं को कर्ज देना नहीं चाहता. ఇక్కడ ఒక అంశం ఉంది. అతని పేదవాళ్ళకి ఇస్తాడట ఎక్కువగా వడ్డీ, పెద్ద వాళ్ళకు, డబ్బున్న వాళ్ళకి ఇవ్వడట. ఎందుకు అని అంటే క్యోంకి ఉన్సే కర్జ్ వసూల్ కర్నా బడా ముష్కిల్ హై. ఈ పేదవాళ్ళనైతే 4 మాటలని భయపెట్టి ధమ్కా ఇచ్చి వసూలు చేయొచ్చు. డబ్బున్న వాళ్ళని ఆ విధంగా చేయలేరు కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటాడట.